प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। अज असी कंप्यूटर साइंस जमात 11वीं पार्ट चौथा ऑपरेटर अते एक्सप्रैशन पाठ लैके हाजिर हाँ। इस पाठ विच असी हेठ लिखे पाठ के उद्देश पढ़ांगे। जिन्ना भी साडे मुख टॉपिक हैं ऑपरेटर अते एक्सप्रैशन, एक्सप्रैशन की हुंदा है, बाइनरी ऑपरेटर की है, ऑपरेशन अते हायरार्किकल की हुंदा है, रिलेशनल अते लॉजिकल ऑपरेटर की हुंदे हैं, लॉजिकल ऑपरेटर की हुंदे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर की हुंदे हैं, इंक्रीमेंट अते डिक्रीमेंट ऑपरेटर की हुंदे हैं, टर्नरी ऑपरेटर की हुंदे हैं, कॉमा ऑपरेटर की हुंदे हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर की हुंदे हैं ते बिटवाइज ऑपरेटर की हुंदे हैं। हुण सब तो पहलां असीं पढ़ांगे भी ऑपरेटर की हुंदा है। ऑपरेटर एक सिंबल या एक चिन्ह हुंदा है जो कंपाइलर नूं किसी भी गणितिक या लॉजिकल ऑपरेशन नूं लागू करने लई हदायत दिंदा है। ऑपरेटर कनैक्टरां की तरह काम करते हैं जो इस गल का संकेत दिंदे हैं कि किस टाइप का काम किया जाना चाहिए है। वो मुल जो इन्हां ऑपरेटरां द्वारा ऑपरेट या मैनेज किए जाते हैं उन्हां नूं ऑपरेंड कहते हैं। ऑपरेटर एक या एक तो ज़्यादा वेरीएबल, कॉन्सटेंट या ऑपरेंड नाल मिल के काम करते हैं। अगे हम असी ऑपरेटर का फॉर्मेट या सिंटैक्स जान लेने हैं कि असी ऑपरेटर नूं या ऑपरेटर की किवें वरतों कर सकते हैं। तो इसमें वरतन का जिहड़ा साडे कोल फॉर्मेट है वह ऑपरेंड 1, उस तो बाद ऑपरेटर, लास्ट च ऑपरेंड 2। तो ऑपरेंड 1 ते ऑपरेंड 2 नूं जिहड़ा ऑपरेटर है वो की करेगा, निर्देश देगा कि उसने किस तरह कंट्रोल करना है। अगे हम असीं पढ़ लेंगे एक्सप्रैशन की हुंदा है। ऑपरेंड अते ऑपरेटर के इकट्ठ नूं एक्सप्रैशन कहा जाता है। ऑपरेंड वेरीएबल हुंदे हैं जो कि ऑपरेटर नाल मिल के कुछ ऑपरेशन लागू करते हैं। उदाहरण लई 2 + 3 × 4 ये एक एक्सप्रैशन नूं दर्शाउंदा है। उस तरह -1 + 3 ये भी एक एक्सप्रैशन नूं दर्शा रहा है। अगे हम असीं ऑपरेटर दियां श्रेणियां या किस्मां बारे पढ़ांगे। असी प्रोग्रामिंग विच ऑपरेटर नूं 3 श्रेणियां विच वंडिया जाता है, जिस पहला साडे कोल यूनरी ऑपरेटर, दूसरा बाइनरी ऑपरेटर, तीसरा साडे कोल टर्नरी ऑपरेटर। जिवें कि तुसीं इस चित्र में देख पा रहे हो, सी ऑपरेटर नूं 3 कैटेगरी वंडिया गया है, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर अते टर्नरी ऑपरेटर। अगे हम असीं पढ़ांगे यूनरी ऑपरेटर की हुंदे हैं। ऑपरेटर जिहड़े सिर्फ एक ही ऑपरेटर ते काम करते हैं या जिन्हां नूं कोई ऑपरेशन लागू करन लई सिर्फ एक ही ऑपरेटर की लोड़ पैंदी है, उन्हां नूं असीं यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। जिवें कि तुसीं हेठां टेबल में देख पा रहे हो, टेबल के पहले कॉलम का नाम है ऑपरेटर, दूसरे कॉलम का नाम है ऑपरेटर का नाम। तो पहला साडे को ऑपरेटर है एम्परसेंड, एम्परसेंड नूं असीं एड्रैस ऑपरेटर कहते हैं। फिर साडे को है एस्ट्रिक, जिसनूं आपां गुणा दे निशान भी कहते हैं, इसका नाम है इनडायरैक्शन ऑपरेटर। तीसरा है प्लस, प्लस नूं असीं कहते हैं यूनरी प्लस। उस तो अगला ऑपरेटर है माइनस, जिसनूं आपां कहते हैं यूनरी माइनस। अगला है टिल्ड, टिल्ड में असीं कहते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। उस तो बाद है प्लस प्लस, जिसनों असीं यूनरी इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। उस तो अगला है माइनस माइनस, इसनों असीं यूनरी डिक्रीमेंट ऑपरेटर आखते हैं। लास्ट में साडे कोल हैगा एक्सक्लामेशन साइन, जिसनों असीं लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। हुण अगे साडे कोल है बाइनरी ऑपरेटर। वो ऑपरेटर जिन्हां नूं वरतन लई 2 ऑपरेंड की लोड़ पैंदी है, उन्हां नूं असीं बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। जिवें कि उदाहरण विच A + B, तो इस विच जिहड़ा A अते B ये दोवें ऑपरेंड ने, तो जिहड़ा जमा का निशान है इसनूं असीं ऑपरेटर आखदे हैं। उस तरह A - B, A ते B दोवें ऑपरेंड ने अते माइनस ऑपरेटर है। हुण अगे असीं बाइनरी ऑपरेटर नूं भी वख-वख किस्मां च वंडदे हैं। जिवें पहले साडे कोल अर्थमैटिक ऑपरेटर, दूसरी किस्म है लॉजिकल ऑपरेटर, तीसरी है साडे कोल रिलेशनल ऑपरेटर, ते आखिरी है साडे कोल बिटवाइज
ਆਪਰੇਟਰ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਆਪਰੇਟਰ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਣਿਤਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਕਾਲਮ ਹੈਡਿੰਗ ਨੇ: ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਉਦਾਹਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਪਲੱਸ, ਜਮਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਇਸ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 2 ਓਪਰੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, 5 ਜਮਾ 3, ਤੇ 5 ਤੇ 3 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਰੈਂਡ ਨੇ ਤੇ ਜਮਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਮਾ ਆਪਰੇਟਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲੇ ਓਪਰੈਂਡ 2 ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ? ਜਮਾ। ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਜਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? 8। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਆਪਰੇਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਜਾਂ ਘਟਾਓ। ਇਸ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 2 ਓਪਰੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 5 ਅਤੇ 3 ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਓਪਰੈਂਡ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਟਰ ਵਰਤਿਆ ਮਾਈਨਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 2। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗੁਣਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਇਸ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 2 ਓਪਰੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 5 ਅਤੇ 3 2 ਓਪਰੈਂਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ 15। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਥਾ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਭਾਗ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਡ। ਇਸ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 2 ਓਪਰੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, 6 ਅਤੇ 3 ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਓਪਰੈਂਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 6 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਆਪਰੇਟਰ। ਇਸ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 2 ਓਪਰੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮੁੱਲ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 5 ਅਤੇ 3 ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਓਪਰੈਂਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਾਇਰਾਰਚੀਕਲ ਆਰਡਰ। ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਾਇਰਾਰਚੀਕਲ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੀ ਕੰਪਾਈਲਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਹੈ ਇੰਟੀਜਰ, ਤੇ ਇੰਟੀਜਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੈਲਿਊ, ਬਰਾਬਰ 10 ਜਮਾ 20 ਗੁਣਾ 10, ਲਾਸਟ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰਾਰਚੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਹਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗਣਨਾਵਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਲੱਸ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 20 10 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਣਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੈਲਿਊ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਿੱਚ 210 ਸਟੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਪਰੇਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ 20 ਗੁਣਾ 10 200 ਹੋ ਗਿਆ, 200 ਜਮ੍ਹਾਂ 10 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 210। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਹਾਇਰਾਰਚੀਕਲ ਜਾਂ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਜਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੀ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਜਾਂ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠਾਂ ਟੇਬਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੇਬਲ ਦੇ 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲਮ ਦੇ ਹੈਡਿੰਗਸ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਆਪਰੇਟਰ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਕਿਸਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਪੈਰੇਂਥੀਸਿਸ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਪੋਸਟ ਫਿਕਸ ਆਪਰੇਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੁਏਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ, ਪੋਸਟ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ, x ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ ਅਤੇ x ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਯੂਨਰੀ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਆਪਰੇਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ x ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ x ਪਲੱਸ x ਮਾਈਨਸ x ਜਾਂ ਐਕਸਕਲਾਮੇਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਆਪਰੇਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਈਨ, ਭਾਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡੀਟਿਵ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦਾ ਸਾਈਨ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਐਡੀਟਿਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਪਰੇਟਰ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ, ਲੌਜੀਕਲ ਔਰ ਅਤੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੇਬਲ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੀ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਜਾਂ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾ ਦਾ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਰੈਂਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 3 ਗੁਣਾ 3 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਹਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਭਾਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਨਹੈਰਿਟਡ ਭਾਗ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 9/7, 3/3 ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ 5/8। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 9/7 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 3/3 ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਪਲੱਸ 8 - 2 ਜਮਾ 5 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 8 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਟੀਜਰ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਭਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਮਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ 2 ਜਮਾ 8 - 2 + 0 ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 10 - 2 ਜਮਾ 0। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਪਲੱਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 8 + 0। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਨੂੰ 0 ਨੂੰ 8 ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ 8 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਾਇਰਾਰਕੀਕਲ ਆਰਡਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਸੇ ਹੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਐਸੇ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਆਪਰੇਟਰ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੋ ਆਪਰੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਕਨਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਦਾ ਮੁੱਲ 1 ਅਤੇ ਗਲਤ ਦਾ ਮੁੱਲ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 1, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਆਪਰੇਟਰ, ਲਾਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 2। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 1 ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ
ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ 'ਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਕਾਲਮ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਰੇਕ ਕਾਲਮ ਦੇ 3 ਹੈਡਿੰਗ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਰੇਟਰ, ਦੂਸਰਾ ਕਾਲਮ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੀਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲਮ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਉਦਾਹਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 8 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 7। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਜਿਹੜਾ ਹੈ 8 ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ 7 ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਆਪਰੇਟਰ ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਸਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ 8 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 7, ਮਤਲਬ 8 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 7 ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ, ਮਤਲਬ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਆਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਤੀਜਾ ਗਲਤ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 8 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 7 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। 8 ਲੈਸ ਦੈਨ 7, ਮਤਲਬ 8 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 7 ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤੇ 8 ਜਿਹੜਾ ਉਹ 7 ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਗਲਤ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਦੇ ਛੋਟਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 8 ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 7, ਮਤਲਬ 8 ਨਾ ਤੋਂ 7 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਗਲਤ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ। ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਆਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 8 ਬਰਾਬਰ 7, ਮਤਲਬ ਕਿ 8 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 7 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਗਲਤ। ਲਾਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ 8 ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 7, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਮਤਲਬ 8 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 7 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੌਜੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰ। ਲੌਜੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੌਜੀਕਲ ਅਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਦਾ ਮੁੱਲ 1 ਅਤੇ ਗਲਤ ਦਾ ਮੁੱਲ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਜੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰ ਆਏਗਾ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ ਆਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੋਵੇਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 1 ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੌਜੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਲੌਜੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ 'ਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਰੇਟਰ, ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਦਾਹਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ। ਤਾਂ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਆਪਰੇਟਰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਰੇਟਰ ਦੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੌਜੀਕਲ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਦੋਵੇਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੱਚ 8 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 7 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ
8 ਜਿਹੜਾ ਉਹ 6 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਸਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਲੌਜੀਕਲ ਔਰ। ਲੌਜੀਕਲ ਔਰ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 8 ਹੈ ਉਹ 7 ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ 8 ਹੈ ਉਹ 6 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਰੂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ 8 7 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰ 8 6 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਰੂ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੌਜੀਕਲ ਨੋਟ। ਲੌਜੀਕਲ ਨੋਟ ਆਪਰੇਟਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਉਲਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ 8 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 7 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਐਂਡ 8 ਜਿਹੜਾ ਉਹ 6 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਇਆ? ਟਰੂ। ਤੇ ਟਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ? ਨੋਟ। ਤੇ ਨੋਟ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜੇ ਟਰੂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਫਾਲਸ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਜੇ ਫਾਲਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਟਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਟਰੂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੋਟ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਫਾਲਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ। ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਜਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ x ਬਰਾਬਰ 8, ਜਿਹੜਾ 8 ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ x ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਟਰ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਟੇਬਲ ਨੂੰ 4 ਕਾਲਮ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਕਾਲਮ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਹੈਡਿੰਗ ਨੇ ਆਪਰੇਟਰ, ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਦਾਹਰਨ, ਵਿਆਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਪਲੱਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ x ਪਲੱਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 8, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ x ਬਰਾਬਰ x ਜਮਾ 8। ਮਤਲਬ x ਬਰਾਬਰ x ਜਮਾ 8 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ x ਪਲੱਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 8 ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 8 ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੱਲ ਨੂੰ x ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸਾਈਨ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਅਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ, ਜਿਸ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਬਰਾਬਰ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ x ਮਾਈਨਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 8, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੂਪ ਹੈ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਮਾਈਨਸ 8। ਤੇ x ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮੁੱਲ ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ x ਦਾ ਮੁੱਲ 8 ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਘਟਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸਦੀ ਘਟਾਓ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਮੁੱਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ x ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ, ਇਸ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਗੁਣਾ ਬਰਾਬਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੱਚ x ਇੰਟੂ ਜਾਂ ਗੁਣਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 8, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੂਪ ਹੈ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਗੁਣਾ 8। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 8 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ x ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਜਾਂ ਅਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ x ਭਾਗ ਬਰਾਬਰ 8, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੂਪ ਹੈ x ਬਰਾਬਰ x ਬਟਾ 8। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਡੂਲਸ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ x ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 8,
ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੂਪ ਹੈ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਪਰਸੈਂਟੇਜ 8। ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, x ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ 8 ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਰਾਹੀਂ ਭਾਗ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ x ਵਿੱਚ ਅਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ। ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 5 ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 5 ਤੋਂ 6 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ, ਜਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੀ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੀ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਣਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੀ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ ਐਕਸ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ x ਦਾ ਮੁੱਲ 3 ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ x ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ 3 ਤੇ 3 'ਚ 1 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸਦਾ ਮੁੱਲ 4 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ। ਪੋਸਟ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗਣਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੰਟੈਕਸ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ x ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਪੋਸਟ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ 4 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ। ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਮੁੱਲ 5 ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 4 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਵੀ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ, ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪੋਸਟ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ। ਪ੍ਰੀ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਲ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਣਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪ੍ਰੀ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਨਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਜੇਕਰ 3 ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ x ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ 2 ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਪੋਸਟ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ। ਪੋਸਟ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗਣਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ x ਦਾ ਮੁੱਲ 3 ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ x ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ 2 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਟਰਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ। ਟਰਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਰਨਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਤ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤ ਮੁੱਲ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ। ਸਿੰਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ, ਟਰੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਕੋਲਨ, ਫਾਲਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਲਾਸਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਕਿਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਾਲਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਬਲੌਕ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਬਿਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਬਰਾਬਰ x greater than y, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ x ਕੋਲਨ y, ਲਾਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਲਨ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗ ਹੈ, ਬਿਗ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ x ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ y ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ x ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ x ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ y ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ y ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜੇ x y ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ x ਜਿਹੜਾ ਟਰੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ x y ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ y ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕੋਮਾ ਆਪਰੇਟਰ। ਕੋਮਾ ਆਪਰੇਟਰ ਦੋ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਕੋਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਨਟ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟੀਜਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ b ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟੀਜਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4 ਮੁੱਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ c ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਟੀਜਰ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਜਾਏ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕੋਮਾ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਇੰਟੀਜਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਆਪਰੇਟਰ। ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਆਪਰੇਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਆਪਰੇਟਰ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਰੈਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਆਪਰੈਂਡ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਨਟ ਲਿਖਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇੰਟੀਜਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਈਟ ਦੀ ਖਪਤ ਆ ਉਹ 2 ਬਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਆ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਜਰ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਘੇਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟੀਜਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ 2 ਮੁੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬਿਟ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਰੇਟਰ। ਬਿਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਬਾਈਨਰੀ ਡਿਜਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 0 ਜਾਂ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਈਨਰੀ ਡਿਜਿਟ ਉੱਪਰ ਗਣਨਾਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਟ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਈਨਰੀ ਡਿਜਿਟ ਜਾਂ ਬਾਈਨਰੀ ਫਾਰਮ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਬਿਟਵਾਈਜ਼ ਆਪਰੇਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਟਵਾਈਜ਼ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਬਿਟ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਟਵਾਈਜ਼ ਆਪਰੇਟਰ ਫਲੋਟ ਅਤੇ ਡਬਲ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਟਵਾਈਜ਼ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਟੀਜਰ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਿਟਵਾਈਜ਼ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਰੇਟਰ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲਮ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਐਂਪਰਸੈਂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਟਵਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਈਪ ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਟਵਾਈਜ਼ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਰਟ ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਟਵਾਈਜ਼ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਔਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਡਬਲ ਲੈਸ ਦੈਨ ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸਨੂੰ ਐਂਗਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।